She's a pollination ecologist, a conservationist, and a social entrepreneur, and also the founder of Forest Post. I think there are a lot of stories out there that need to be told. Dr. Manju Vasudevan. We'll be looking at stories that are not often shared and okay, there is something in this that I think there is a lot of merit and drive in what you were trying to convey. Hi all, welcome to Glasba Hub Mind and Market powered by Forest Post. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മൈൻഡ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിലെ ഗസ്റ്റ് ആരാണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ്? ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ബ്രാൻഡ്സ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ദ മൈൻഡ്സ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. അപ്പം തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവല്ലോ അല്ലേ? ആൻഡ് ഓൾസോ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ ഞാൻ വളരെയധികം ഒരു ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹാപ്പിയാണ്. ബിക്കോസ് ഫോറസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഇസ് അവർ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർ ടു. അപ്പോൾ ആരാണ് ഗസ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും അല്ലേ? ഷീ ഈസ് എ പോളിനേഷൻ എക്കോളജിസ്റ്റ്, എ കൺസർവേഷനിസ്റ്റ് ആൻഡ് എ സോഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണർ, and also the founder of Forest Post, Dr. Manju Vasudevan. Welcome. Thank you. Thanks, Urvashi, for having me. We are so happy to bring you. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർ ആയി എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. സോ ഹൗ യു സെഡ് യെസ്? അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. I think there is a lot of commitment and drive in what you were trying to convey on that one phone call. Of course, you are Archana's student, that made a difference. But I think it's important that when you told me that you'll be looking at hidden gems, you'll be looking at stories that are not often shared, and you told me, okay, there is something in this that you're trying. I remember I asked you, what is it that you'll be trying to feature? I think there are a lot of stories out there that need to be told. And you'll be a good voice for that. Okay, thank you so much. All the best. That means a lot. So നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം. സോ മൈൻഡ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഷോയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അബൌട്ട് ദ ബ്രാൻഡ് ആൻഡ് ദ മൈൻഡ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്, അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. സോ നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്കൊക്കെ വരാം. പക്ഷേ ഐ വോണ്ട് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് യു. ഹൂ ഈസ് മഞ്ജു വാസുദേവൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൗ വിൽ യു ഡിസ്ക്രൈബ് യു? Oh my God. Well, I'm a nature lover. I'm somebody who appreciates rural India. I think I have a very strong like for literature, poetry, handloom. ഇങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളോട്, പഴയ വീടുകൾ, ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ. I am my അച്ഛനും അമ്മയുടെയും only daughter, so I was given all the freedom to pursue whatever I wanted to study. I had a childhood across India. Achan defense-lairunnu, so we would every 3 years we would be in a new place that you call home, and you make a new bunch of friends, and angante oru childhood aayirunnu. And okay. I think all of that shapes you as an individual. You've seen how diverse India is, and endellam undu adokke absorb ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. മിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാട്ടിൽ വളരുന്നതായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോൺസൂണിൽ മാത്രമേ നാട്ടിൽ വരാറുള്ളൂ. അപ്പം വെള്ളത്തിൽ ചാടും, ഇതൊക്കെ തന്നെ, മഴ, അതൊക്കെ. So I think there's a love for nature that dominates all my being, just my existence. Okay. But I think your look and your attire is especially authentic. എന്താണ്? What about your attire? Right now, you mean? Well, this is actually, you won't believe how old it is. It's 23 or 24 years old. That's going to reveal my age. പക്ഷേ it's a handloom, ഈ handicraft സാധനങ്ങള്, hand embroidered from Assam. Oh, okay. There's a brand called ANT, Association for Northeastern Tribal Society or something. Okay. അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, പഴയതാണ്. So I don't give up things until they give me up, കീറിയിട്ട്. It's actually unique. നമ്മൾ അധികം കണ്ട് പരിചയിച്ച ഒരു സ്റ്റൈൽ അല്ലല്ലോ. And it's so beautiful. That's nice. It's nice. I just couldn't find anything else today. സാരി ഒന്നും എടുത്ത് വരാൻ പറ്റിയില്ല. So yeah. Okay. So നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഫോറസ്റ്റുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ആൻഡ് യു ലവ് ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. സോ എപ്പോഴും മുതലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ലവ്, ഒരു ഫോറസ്റ്റിനോടൊരു ലവ് തുടങ്ങിയത്? അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബൽ പീപ്പിളുമായിട്ട് ഇത്രയും അധികം ഇഴുകിച്ചേർന്ന് പോകാനുള്ള ആ ഒരു ലവ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് വന്നത്? ചൈൽഡ്ഹുഡ് തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നേച്ചറിനോടുള്ളൊരു? നോ ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, urban ഇന്ത്യയിലാണ് വളരുന്നത്. അപ്പോൾ
സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. കാർഡൊക്കെ നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക്കിൽ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും ഒരു 20 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു നേച്ചർ ക്യാമ്പിന് പോയി ഒരു ഫേമസ് നാച്ചുറലിസ്റ്റിന്റെ കൂടെ. ദാറ്റ് റിയലി വാസ് എ ടേണിംഗ് പോയിന്റ്. ദാറ്റ് ഐ ന്യൂ ഓക്കെ ഇക്കോളജി പഠിക്കണം, ഫോറസ്റ്റ് ഇക്കോളജി പഠിക്കണം അന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത്. പിന്നീട് വർക്ക് ചെയ്ത NGOs ആണ് ഇത്രയധികം ആദിവാസി ഗ്രൂപ്പ്സുമായിട്ട് ഇടപെട്ടത്. അവരാണ് നമുക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നതും നമ്മളെ കാട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണു. നമ്മുടെ റിസർച്ച് സബ്ജക്റ്റ് പോലും അവർ പറഞ്ഞു തരാതെ നമുക്ക് എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് യു സ്റ്റാർട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ്. ലൈക്ക് ഐ സെഡ് ഏർലിയർ, റൂറൽ ഇന്ത്യയിലും അതെ, ഇപ്പൊ ഹാൻഡ്ലൂമിന്റെ ഒക്കെ വെറുതെ റിസർച്ചിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും വെറുതെ ഒരു ഹോളിഡേക്ക് പോകുമ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഹാൻഡ്ലൂം യൂണിറ്റ് ഉണ്ടോ, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഈ പോട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഗുജറാത്തില്, രാജസ്ഥാനിലൊക്കെ, അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് പോവാറുണ്ട്. I think there has been a search somewhere in my conscious for people who do work with their hands, work with land. അതേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ ആദിവാസിയോടൊരു പ്രത്യേക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഹു ലിവ് റിയലി സിമ്പിൾ ബേസിക് ലൈഫ്സ് ആക്ച്വലി ഹാവ് എ ലോട്ട് ടു ഓഫർ ടു അസ്. ഒരുപാട് അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഫിലോസോഫിക്കലി പറഞ്ഞല്ല, യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി റൈറ്റ് എ ബുക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അത്രയ്ക്കുണ്ട് അവരുടെ ഒരു വേ ഓഫ് ലൈഫ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഈ ഒരു ചൂസ് ചെയ്ത അക്കാഡമിക് പാത്വേ ആണെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രീമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്ട്സിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം? ഐ തിങ്ക് ബാച്ചിലേഴ്സ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നാച്ചുറലിസ്റ്റിന്റെ കൂടെ പോയത്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇക്കോളജിയോ വൈൽഡ് ലൈഫോ പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എനിക്കൊന്ന് പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ മാത്രമേ ഇക്കോളജി ഉള്ളൂ. ഐ അപ്ലൈഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഐ അപ്ലൈഡ് ഫോർ എ ക്ലാസിക്കൽ ബോട്ടണി കോഴ്സ് ഇൻ പൂനെ ഓൾസോ. പക്ഷേ ഇക്കോളജി കിട്ടിയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഇന്റർവ്യൂ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓടി ഇതിന് വന്നു. വൈൽഡ് ലൈഫ് ബയോളജി ദെഹ്റാദൂണിലായിരുന്നു. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് ത്രൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഐ ജസ്റ്റ് വെന്റ് ഫോർ ദാറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ ഒന്നും PhD ഒന്നും ചെയ്തില്ല. കുറെ നാള് NGOsന്റെ കൂടെ ഗ്രൗണ്ട് റിസർച്ച് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് 15 years ഓഫ് അക്കാഡമിക് റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളും. Just to be in the wild. It's not like I was that academically driven or anything. Okay. ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതും കുറച്ച് മണ്ടേൻ ആയിട്ട് തോന്നി തുടങ്ങി. ലൈക്ക് യു നോ, like you said that I'm a pollination ecologist. So in that what you have to do is you have to measure nectar. You have to measure എത്ര തവണ ബീ വിസിറ്റ് ചെയ്തു. You know, after a point it's enough to know that a plant is pollinated by these many bees. നമുക്ക് എത്ര native bees ഉണ്ട്. നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി തുടങ്ങി. ഐ മീൻ ഐ തിങ്ക് ദ പോയറ്റ് ഇൻ മീ സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ. അതെ, ഐ തോട്ട് ലെറ്റ്സ് നോട്ട് ഓവർ ഡു ദിസ്. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വി നോ ദ വേ ഇറ്റ് ഈസ്. അതിനെ എത്രയും ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്ത് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് മീ. ഐ ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് ടു ബി എ ടീച്ചർ. ഐ ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ സയന്റിസ്റ്റ്. അങ്ങനെ ഇത് മാത്രം ചെയ്ത് ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഗിവിംഗ് മീ എ ഡ്രൈവ്. അങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡ്ലൂമിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ പഠിച്ചതൊന്നും ഹാൻഡ്ലൂം അല്ല. സോ ഐ ഹാഡ് നോ ഐഡിയ വാട്ട് ഐ വുഡ് ഡു. സോ അതാണ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കാൻ വന്നത്. കൂടുതലും സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ എബ്രോഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് എപ്പോഴും മുതലായിരുന്നു? അങ്ങനെ കൂടുതലും പുറത്തൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. PhD ചെയ്തപ്പോ എല്ലാ വർഷവും 6 മാസം അവിടെ 6 മാസം ഇവിടെ, അങ്ങനെ 4 years. പിന്നെ കുറച്ചു നാൾ കാലിഫോർണിയ. I think I've always had a love for ഈ ഒരു സാധനം. അല്ലാതെ maybe I would have done something in the hospitality segment. I am interested in tourism of a different kind. ഈ ഒരു ഹോം സ്റ്റേ മോഡൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം അതിഷ്ടമായിരുന്നു. അല്ലാതെ വേറൊന്നും I was not trained. എനിക്ക് ആർട്ട് ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ like you didn't have the training to do what you like. Now also I don't have an MBA to be running a business, right? So that becomes a challenge, I feel. Okay. So ആ ഒരു റിസർച്ചിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾക്കൊക്കെ ശേഷം ഫോറസ്റ്റിനോടുള്ള ലവ് ഉണ്ടെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. Then what about the entrepreneurship world? അങ്ങോട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? അത് കുറച്ച് ആക്സിഡന്റൽ ആയിരുന്നു. I'll tell you what happened. We were part of this NGO where we were looking with ഈ വനാധികാരത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു NGO ആയിരുന്നു ഞങ്ങള്, റിവർ റിസർച്ച് സെന്റർ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം കാട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വിഭവങ്ങൾ കിട്ടുന്നവർക്ക് അവിടെ തന്നെ വാല്യൂ അഡിഷൻ ചെയ്താൽ അവരുടെ വരുമാനം കൂടുമല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. സോ ഈ ഒരു മോഡൽ മറ്റു പലരും ഇന്ത്യയിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വി തോട്ട് ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ഇറ്റ് ഇൻ ആ ജോഗ്രഫി വിച്ച് ഇസ് വി ഒറിജിനലി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ വാഴച്ചാൽ, അതിരപ്പള്ളി, ഈ മേഖല. അപ്പൊ അത് തുടങ്ങി കുറച്ച് ട്രെയിനിങ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു. ഇവരെ നമ്മൾ കീസ്റ്റോൺ നീൽഗിരീസിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് ഇതേപോലത്തെ
മറ്റ് സംരംഭങ്ങൾ കാണിക്കാനും. ഓക്കെ. വി തോട്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് NGO. ഞാൻ NGOസിലെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, പ്രോജക്റ്റ് കഴിയും അതും കഴിയും എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ യു ഗെറ്റ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു പീപ്പിൾ. ഓക്കെ. At least I get attached to people. So the work that happened was also a lot of relationship building. അപ്പോൾ ആ ഒരു 3 yearsൽ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത 3-4 എന്റർപ്രൈസസ്, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ പിൻവലിയുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും, അവരെന്ത് ചെയ്യും? അപ്പം നമ്മൾ കുടുംബശ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു, വനശ്രീ, ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ബട്ട് ഇറ്റ് വുഡ് നോട്ട് ഗിവ് ദം ഇനഫ് സെയിൽസ്. അപ്പോഴാണ് UNDP നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ വന്നിട്ട് they had heard about the കണ്ണാടി പായ വർക്ക് ദാറ്റ് വി ഡു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് why don't you brand it and make it a business entity? I was very diffident. I said no. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു. I said no, that's not what I started off for. We'll train them, let them do their thing. പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്കറിയാം, നമ്മളൊക്കെ ഇത് പറയും, നമ്മളോടും ചിലർ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്, അവർ തന്നെ ചെയ്തോളില്ലേ. But it happens that producers across the world may not have the marketing skills. Even I don't have a marketing skill. നമുക്കൊരു ടീം വേണ്ടി വരും, റൈറ്റ്? സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് ഒരാളെ വേണ്ടി വരും. സോ ആക്ച്വലി ആ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ബിസിനസ് എന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കും, ബ്രാൻഡിങ് നടക്കും. We were given an excellent brand strategist based in Kochi. She came up with the logo. അതിനിങ്ങനെ കാട്ടിൽ നിന്നൊരു തപാല് പോലെ ഒരു സീലൊക്കെ ആയിട്ട് കുറെ സ്റ്റാമ്പ്സ്. എങ്ങനെയാണ് ഫോറസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് എന്ന പേര് I think it came out. അങ്ങനെ ഡീപ്പിലേക്ക് പോയാൽ ആക്ച്വലി ഐ യൂസ് ടു ടെൽ പീപ്പിൾ ദാറ്റ് എനിക്കൊരു ബ്ലോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ പേര് പോസ്റ്റ് കാർഡ്സ് ഫ്രം ദ ഫോറസ്റ്റ് എന്നിടാം. ബിക്കോസ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ബുക്കിനകത്തൊക്കെ പോസ്റ്റ് കാർഡ്സ് കാണും, ഹാഫ് റിട്ടൺ ലെറ്റേഴ്സ് കാണും പഴയ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വേണ്ടി. അപ്പം ഏറ്റവും അധികം സമയം കിട്ടുന്നത് ഇവരുടെയൊക്കെ കൂടെ കാട്ടിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ സന്ധ്യയായ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. 8 മണിയാകുമ്പോൾ എല്ലാം കഴിയും, വേഗം ഉറങ്ങും അവിടെയുള്ളവര്. അപ്പൊ എഴുതാൻ സമയം കിട്ടാറ് കാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ടെസ്സ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, കൊച്ചിയിൽ. ഐ ടോൾഡ് ഹർ, I would have called it postcards from the forest if I had a blog. അതിലേക്ക് she held on to that. She said, give me 24 hours, I'll come back with you. Next day she had this name in mind, the logo was firmed up. എല്ലാം ഓവർനൈറ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ ഒരു ഡിസൈനർ ഒരു 42 സ്റ്റാമ്പ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് ഓരോ ചെടിന്ന് അല്ലെ ഒരു വിഭവത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതോ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റാമ്പ്സ്. അഗൈൻ ഐ എം സോ ഓൾഡ് വേൾഡ്, എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ആൻഡ് മൈ പാർട്ട്ണർ ശ്രീജ, ഷീ ലവ്ഡ് ഇറ്റ്. We all liked it, but we were worried that the new generation won't connect so much with letter writing. ഇത് ശരിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യില്ല. ചിലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ബ്രാൻഡ് നെയിം എന്ന് ചോദിക്കും. കാരണം അത് അത്ര ഒബ്വിയസ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺ യുവർ ഫേസ്. അതുപോലെ അതിന്റെ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ വരുന്നത് കാട്ടിൽ നിന്നും എന്നാണ്. ആ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സബ് ടൈറ്റിലിന് യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഫോറസ്റ്റ് പോസ്റ്റിലെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും വരുന്നത്. എല്ലാം കാട്ടിൽ നിന്ന് ഡയറക്ട്ലി നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. സോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, റോ മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ മുതൽ ഒരു കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ? ദാറ്റ്സ് ദി എക്സൈറ്റിംഗ് പാർട്ട് ആക്ച്വലി. മിക്കവാറും സമയത്ത് കാടർ അല്ലെ മലയർ സമുദായത്തിലെ ആൾക്കാർ കാട്ടിൽ നിന്ന് സ്ഥിരം എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ കൂടെ നമ്മൾ പറയുന്ന കുറച്ചുകൂടെ എടുക്കുന്നു. ബിക്കോസ് അത് ഒന്നില്ലേ അവരുടെ ഫുഡായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതെ പോയ ഏതെങ്കിലും വിഭവങ്ങളായിരിക്കാം, അവർ കഴിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം, പിന്നെ മാർക്കറ്റിൽ വിലയില്ല, അങ്ങനെയുള്ളത് എടുക്കണു. അത് ഒന്നില്ലേ അവിടെ തന്നെ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം കക്കുംകായൊക്കെ ഐ വോണ്ടഡ് ടു വെയർ കക്കുംകായുടെ മാല ടുഡേ ആക്ച്വലി. ദെൻ ദാറ്റ് വുഡ് മീൻ ദേ ആർ ട്രെയിൻഡ് ഇൻ മാക്രമേ. അത് അവിടെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ്, ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ്. നമ്മൾ നൂല് മാത്രം എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ. ബട്ട് ദർ ആർ പ്ലേസസ് വെയർ എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കില്ല, തൊട്ടടുത്ത വില്ലേജിലായിരിക്കും പ്രോസസ്സിങ്. ഇപ്പൊ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഇട്ടിട്ട് ജാം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ തേനിലിടുന്നുണ്ടാവും. തേൻമെഴുകിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആണ്, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് എ ഡ്രഗ് ലൈസൻസ്. അപ്പൊ അതൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, അവിടെ ചേച്ചിമാര് വരുന്നു, വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. സോ വെൻ ദ കളക്ഷൻ ഹാപ്പൻസ്, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഹാർവെസ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ്. ഇഫ് യു നോട്ടീസ് ദർ ഇസ് എ സബ്ടെക്സ്റ്റ് കോൾഡ് ഹാർവെസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ് ഫ്രം ദ വൈൽഡ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ്. ഇവരുടെ നോളജ് ആണ്. എവിടെ പോയാൽ എത്ര എടുക്കാം, എവിടെ പോയാലും ഇത് കിട്ടും. ഇപ്പൊ ഫ്ലവറിംഗ് ആണോ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ആണോ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ആ നോളജ് ആണ് ഇതിന്റെ നേച്ചറിന്റെ റിതം അറിയുന്നത്. Exactly. I mean that was another word we had for the
നേച്ചർ റിതം എർത്ത് റിതം എന്നൊക്കെ പേരിടാമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഈസ് എക്സൈറ്റിംഗ്. ദെൻ വാല്യൂ അഡീഷൻ നടക്കണം. പിന്നെ അവർ തന്നെ പാക്ക് ചെയ്യുന്നു, ലേബൽ ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് വി ഡു ദ ഡിസ്പാച്ച് ആൻഡ് വി ഡു ദ മാർക്കറ്റിംഗ്. ഓക്കെ. ട്രെയിനിങ്സ് നമ്മളാട്ടോ കൊടുക്കണേ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കണേ അതിന് വേണ്ട മറ്റ് വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ എത്തിച്ചു. ഓക്കെ. അപ്പൊ മെയിൻലി മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? വൈൽഡ് ഏരിയാസിൽ തന്നെയാണോ? ട്രൈബൽ അവരുടെ തന്നെ? മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ്. അതായത് ഊരുകളിൽ തന്നെയാണ് ചെറിയ പ്രൊഡക്ഷൻ. എക്സെപ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ സോപ്പ് ആൻഡ് ബാം യൂണിറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ഇൻ കൊടകര. യു ഷുഡ് കം സം ടൈം. കൊടകരയല്ല, വെള്ളിക്കുളങ്ങര. there the women come because കുറച്ച് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് ഹൈജീൻ ഫോളോ ചെയ്യണം, പ്രോട്ടോകോൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് മാത്രമാണ് ടൗണിലുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്. അത്ര റൊമാൻറ്റിക് ഒന്നും അല്ല. പക്ഷെ അവരവിടെ വരുന്നു, വർക്ക് ചെയ്യണു അവിടെ. പക്ഷെ ചിലത് കൊണ്ടുവരും. ഇപ്പൊ ഇന്ന് കുറുന്തോട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഉണക്കിയിട്ട് താളി, വെള്ളിലും താളിയുടെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാനോ എന്തോ അവരുടെ തന്നെ റെസിപ്പിയാണ്. അവരെന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും, നമ്മൾ ശരിയെന്ന് പറയും. That's how it works. It's very informal right now. Okay. So ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനിലെ കാര്യത്തിലായാലും ഫോറസ്റ്റ് ഫോഴ്സിന്റെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ പ്രോസസ്സിങ്ങിലായാലും ഒക്കെ പാർട്ടാകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ഇൻഡിജിനിയസ് പീപ്പിൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവരിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് പാർട്ടായിരുന്നോ? പൊതുവെ അങ്ങനെ ധാരണയുണ്ട്, അതായത് അവരധികം അപ്രോച്ചബിൾ അല്ല എന്നുള്ളത്. അതെ, ബട്ട് നോ, വി വർ ഇൻഫാക്ട് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു കാഡർ വില്ലേജിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അപ്പുറത്തെ മലയർ വില്ലേജിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെൻ കെയിം ടു us and said, why don't you do these trainings in our village? ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്, TV ഒക്കെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് വാസ് എ ഷോർട്ട് വാക്ക്, ഒരു 1/2 കിലോമീറ്റർ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ അവിടെ നടന്നു പോയി. എൻ്റെ കൂടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഡിസൈനർ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷി വാസ് ടീച്ചിങ് ടൈലറിങ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ഇൻ ദി അതർ വില്ലേജ്. അങ്ങനെയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻസസ്. മേ ബി ബിക്കോസ് ദ മലയർ ട്രൈബ് ആർ എ ലിറ്റിൽ മോർ എന്റർപ്രൈസിങ്. കുടുംബശ്രീ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ. എവറിബഡി വാണ്ട്സ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ഇൻകം. ദേ വാണ്ട് ടു ഗോ ഔട്ട് ആൻഡ് സീക്ക് എ വേ ഓഫ്. അത് പുറത്തു പോവാതെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പെർഫെക്റ്റ്, റൈറ്റ്? യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു. അതായിരിക്കാം. പക്ഷെ മുതിർവരുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ കുറച്ചുകൂടെ റിസർവ്ഡ് ആണ് അവര്. But still they were, I think it's about relationship building. You don't go with a top-down approach. You make it more democratic. ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നു, എന്താണ് അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം അറിയണല്ലോ. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. So I think we did it very slowly. We were not at all aggressive. Okay. That would have made a difference. പിന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പം എല്ലാവരും പറയുമല്ലോ, വെറുതെ ഫ്രീബീസ് കൊടുത്ത് ഇൻഡിജിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് have become very ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. ഇപ്പൊ വീട്ടിലെ വാതിൽ പോയാലും ദേ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഫണ്ട് ടു കം. ആദ്യ കാലത്ത് ഐ റിമെമ്പർ ഏതോ ഒരു വില്ലേജിൽ ഞാൻ ചെന്നപ്പം ഐ വാസ് വിത്ത് മൈ ടീം. സംബഡി സെഡ് ഫണ്ട് ഉണ്ടോ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ വേ ദേ ലുക്ക് അറ്റ് ആൻ ഔട്ട്സൈഡർ. That was a little bit of a reality check for me. Okay, I am not from the development sector. അപ്പൊ എനിക്ക് അതും ഒരു ലേണിംഗ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ ഈ ട്രെയിനിങ് ഇല്ല സബ്ജക്റ്റിൽ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ മാർക്കറ്റ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ പലരും ഓർഗാനിക് എന്നുള്ള പേരില് ട്രൈബൽ പീപ്പിളിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി റോ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് അവര് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഡബിൾ പ്രൈസിൽ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഡബിൾ ആവില്ല, ചിലപ്പോൾ 4 ഇരട്ടി വിലയിൽ അവർ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം പോലും അവർ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം അവർക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടാറില്ല. ഇത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ. അപ്പൊ അതിനോടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയാണ്? അതുപോലെ ഫോറസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഡിഫറെന്റ് ആകുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ? വി ഹാവ് 2 ഡിഫറെന്റ് മോഡൽസ്. ഇപ്പോൾ ക്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്രാഫ്റ്റിൽ നമുക്ക്